کل ہم نے بڑی ایک افسوسناک خبر ہم نے آپ تک پہنچائی، وہ یہ تھی کہ کراچی میں احمد جناح روڈ پر پٹاخوں کی جو گودام تھا اس کے اندر آگ بھڑک ہوئی تھی۔ پولیس کی اطلاعات کے مطابق جو ہمیں خبر انہوں نے پہنچائی کہ آگ جو تھی وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، 2 افراد جاں بحق ہوئے، ایک کاشف اسپتال میں شخص دم توڑ گیا، دوسرا شخص جو تھا وہ اپنے بھائی سے غالباً ملنے پٹیل پاڑا سے آیا ہوا تھا اور اس عمارت میں موجود تھا، اور وہ بھی اس کی بھی لاش نکالی گئی بعد میں۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث چنگاری نکلی جس نے شدت اختیار کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسپلوزو ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ گودام کا کوئی اجازت نامہ ہی نہیں تھا، مطلب گودام بنانے کے لیے کوئی اجازت ہی نہیں لی گئی تھی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے یہ کہا کہ گنجان علاقوں میں پٹاخوں کی دکان ہو تو لائسنس کینسل کر کے سیل کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا گنجان آباد علاقہ ہے، اتنے گنجان آباد علاقے میں جو ہے وہ گودام ہے اور وہ بھی آتش گیر مادے کا، جہاں پر مطلب پٹاخے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پٹاخوں کا گودام ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر فائر ورکس موجود ہیں، وہاں پر ایک چھوٹی سی غفلت بھی بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، باعث بن سکتی ہے۔ تو وہاں پر کیا SOPs پر عمل کیا جا رہا تھا؟ کیا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز تھے؟ کیا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشنگ بالز موجود تھیں؟ کیا وہاں پر تمام تر جو آگ پر قابو پانے کے لیے جو SOPs ہوتے ہیں کیا وہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا گودام انتظامیہ کی جانب سے؟ بالکل، کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ آگ کیسے لگی؟ کیا اس گودام کا اجازت نامہ تھا یا نہیں تھا؟ SOPs پر عمل ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس پر جانتے ہیں مزید، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، بتائیے اس بارے میں۔ دیکھیں شائستہ، گزشتہ روز جو واقعہ ہوا تھا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ سب سے پہلے تو اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس میں 5 قیمتی جانیں اب تک جا چکی ہیں اور 30 سے زائد زخمی ہیں۔ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ کریٹیکل کنڈیشن میں اسپتال میں زیر علاج ہیں جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ میرے عقب میں یہ وہ گودام ہے جس میں ابھی دوبارہ انگاری بھڑکی ہے، تو اس کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچا ہے اور آگ پر بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ سندھ اس پورے معاملے سے لا علم نکلے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ فائر ورک، جس کو خود سعید غنی جو ہے بہترین پرفارمنس کا ایوارڈ دیتے ہیں، اور اسی پارٹی کے وزیر داخلہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر فائر ورکس کا پاکستان کا سب سے بڑا کارخانہ موجود ہے۔ یہاں پر اگر یہ ڈومین دیکھا جائے تو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر کے ڈومین آتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ بارود کے ڈھیر پر یہ لوگ، یہ دکاندار بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ اب آپ کو سب سے بڑا میں انکشاف کروں گا، اس دیوار سے لے کے اگر کیمرہ مین آپ کو یہ سامنے دیوار تک دکھائے تو بمشکل یہ 20 قدم کا فاصلہ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں، یہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول جیکم لاج نمبر 2 ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جس کی کھڑکیاں، دروازے اس دھماکے سے اڑ چکے ہیں اور دور تک ان کے یہ ملبہ جا کر گرے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت بھی یہ اسٹاف روم میں ان کا یہ عملہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی آپ اندر ہی کیمرہ میں صورتحال بتا سکے۔ یہاں کتنی بچیاں اسکول میں پڑھتی تھی؟ اور کل اسکول کیا بند تھا کیا؟ جی، وزیر تعلیم نے چھٹی کا اعلان کیا تھا بارش کی وجہ سے۔ وزیر تعلیم نے چھٹی دی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ حکومت کی جانب سے جو چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، تو خوش قسمتی تھی کہ کل کوئی بچی یہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ عام تعطیل تھی جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، ورنہ تو بہت زیادہ نقصان ہوتا، اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کسی سانے میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کلاس روم کے مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ نیچے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہیں جس سے میرا تھوڑا پیر پھنسا ہے۔ یہ لیب ہے، یہ یہاں کی لیبارٹری ہے، یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے دروازے اکھڑ کر، یہ دیکھیں، یہ کیمرہ مین دکھا سکے، دروازوں کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں اور وہ دروازہ وہاں جا گرا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے ساتھ دوسری کلاس ہے اس کے مناظر دکھا سکوں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اور یہ نہ صرف اس کلاس میں بلکہ وہ چھت پر بھی آپ سوراخ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہوا جو بیرونی دیوار ہے وہ تک جا گری ہے، جیسے کوئی راکٹ لانچر فائر کرتا ہے۔ تو اس طرح کا یہاں پر سین پیش آیا ہے، بالکل کسی فلمی مناظر کی طرح یہاں پر تباہی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ تیسری کلاس دیکھیں، اس کے دروازے 2 ٹکڑوں میں گرے ہیں اور ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کے۔ تو یہ گزشتہ روز چونکہ ایک ایمرجنسی صورتحال تھی، آپ اس کی چھتوں کی صورتحال دیکھیں، چھتیں پھٹ گئی ہیں۔ جو انچارج CTD راج عمر خطاب نے بتایا کہ ایک اندازاً 50 کلو سے زیادہ ایکسپلوسیو موجود تھا۔ تو حیرت کی بات یہ کہ یہ تو پورا ایک شہر جو ہے مطلب بارود کے دھانے پر یہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہ چوتھی کلاس ہے، اس میں
पंखे की हालत देखें और दूर तक देखें, तमाम शीशे टूट गए और यहाँ की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे आखिर में मैं आपको इस रूम से दिखाऊं कि जो सामने से कैमरामैन ज़रा दिखाए, वो बिल्कुल मेरे सामने पहले ये फेस दिखाए, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं अंदर जाकर कि जब हम यहाँ से अंदर आते हैं तो आप ये देखें, इस क्लास की हालत देखें। अब ये इधर का हॉल है और इस हॉल से फिर मैं आपको इसके बैरूनी जानिब भी जाकर दिखाऊं तो ये जो जिम्मेदारी लेगा कौन, असल में हमने ये देखना कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। असिस्टेंट कमिश्नर लेगा, डिप्टी कमिश्नर लेगा या वजीर दाखिला साहब लेंगे। अब आप यहाँ पर देखें, इन दीवारों को, इन क्लासों को पार करते हुए वो दीवार जो है वो ज़मीन पर जा गिरी है और बिल्कुल जैसे कोई कितना बड़ा जखीरा था ये नजीर, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये तो पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया है। ये कहिए, आपने जैसा कि बताया कि ये पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा गोदाम है जो यहाँ सदर जैसे गुंजान आबाद इलाके में है, क्या इसका कोई लाइसेंस था? देखें, इसके लाइसेंस के बारे में तो वजीर दाखिला सिंध को नहीं मालूम, तो हम तो अभी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस नुकसान ये जो हुआ उससे ज़्यादा खुशकिस्मती मैं इस बात को कहूँगा कि इस क्लास के अंदर बच्चियाँ मौजूद नहीं थी। 150 से ज़्यादा यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, स्टाफ मौजूद होता है। 2 दिन से वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से, महकमा तालीम सिंध की जानिब से छुट्टी दी गई थी, तब यहाँ पर कोई नहीं था। आप सोचें अगर ये धमाका उस वक्त होता जब क्लासें लगी हुई होती, यहाँ पर स्टाफ मौजूद होता, तो आपको यहाँ पर क्या मंजर देखने को मिलता है ये मैं बताना भी नहीं चाह रहा। लेकिन अगर आप इमेजिन करें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि 20 कदम पे बारूद का ढेर और उसके साथ छोटी मासूम बच्चियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, जिनको वैसे ही कोई सहूलत मुयस्सर नहीं होती, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि क्या सूरत हाल है कि इस गोदाम में कितने किलो या कितने मन, कितनी मिकदार में यहाँ पर बारूद था या पटाखे मौजूद थे। देखें, जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, राजा उमर खताब ने कहा 50 किलो से ज़ायद था। उन्होंने शायद एक मोहतात अंदाज़ा लगाया, मेरे ख्याल में ये 100 किलो से ज़ायद बारूद यहाँ पर मौजूद था। जो पटाखे होते हैं, जितने छोटे बड़े बम बनाए जाते हैं, तो वो किसी केमिकल से या उससे नहीं बनाए जाते, उसके अंदर एक्सप्लोसिव डलता है। वही एक्सप्लोसिव जो किसी भी बम धमाके में इस्तेमाल होता है, किसी डेटोनेटर के साथ आप किसी को उड़ाते हैं, डायनामाइट हो या कोई भी हो, वही एक एक्सप्लोसिव होता है जिसमें ऊपर जाकर आपके पटाखे फटते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका पीएसपी अफसरान, आपके लोकल पुलिस वाले, आपके बिजनेसमैन, कराची का कोई शख्स ऐसा नहीं हो जो इस हनीफ पटाखा को, इसके भाई को ना जानता हो, जो इस पूरे गोदाम का मालिक था। और कराची का कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जिसमें यहाँ से आकर इंडिविजुअली या पैकेज लेकर लोग फायरवर्क्स नहीं कराते थे। ये करोड़ों रुपए का इसका महीने का टर्नओवर था। और ये क्या बताया जाता बहुत है, बड़े पैमाने पर लोग क्या बताते हैं कि ये गोदाम यहाँ पर कब से कायम था? देखिए, गोदाम तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। हम लोग यहाँ पर बचपन से हम बड़े हुए हैं, हमने जब से देखा है, हमने स्कूल कॉलेज के टाइम में भी देखा हनीफ पटाखा का गोदाम था। तो इसको 15-20 साल से तो ऊपर यहाँ पर हो गए थे। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ है, आप कोई काम करते हैं उसका एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस जब ख़त्म होता है उसे रीन्यू कराया जाता है। शुरू में चले हम मानते हो सकता है यहाँ पर इतनी आबादी ना हो, लेकिन पहली बात तो ये कि आप बारूदी मवाद जिस जगह पर इस्तेमाल होता हो उसको आप आबादी में लाइसेंस दे ही नहीं सकते। बिलफर्ज अगर दे भी दिया गया था तो आने वाले वक्तों में उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार तो अब वज़ीर दाखिला बने, उससे पहले कई सालों तक मुराद अली शाह के पास ये पोर्टफोलियो रहा है। तो उनकी टीम, उनकी विजिलेंस टीम, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर कराची, ये सब ये क्या करते हैं? इनका काम क्या सिर्फ मखसूस कभी बकरा ईद हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उस हिसाब से उन चीज़ों को देख रहे हैं। ये यहाँ पर एक इस स्कूल के इंचार्ज आई हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। अगर कल यहाँ स्कूल लगा हुआ होता, आप मौजूद होते तो क्या सूरत हाल होती? आपने कभी एतराज़ नहीं किया था यहाँ आपके सामने? एक दफ़ा पहले भी छोटा सा हादसा हुआ था, तब भी हम लोगों ने पुलिस में और इधर उधर अतराफ़ में जो मतलब जिम्मेदारान होते हैं उनको इन्फॉर्म किया था। बस छोटी सी कार्रवाई के बाद उन्होंने दोबारा से उस चीज़ को रनिंग में कर दिया। इसी गोदाम में आग लगी थी ना? लगी थी। उसके थ्रू हमारा स्कूल में जो है वो दरख्त जल गए थे और थोड़ी छोटा सा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर वो हल्की फुल्की सी कार्रवाई के बाद वो दोबारा से रनिंग में हो गया। और अगर कल स्कूल होता तो जो इस वक्त ना होने पे जो नुकसान है
उसको देख के जो दिल मतलब खौफ हो रहा है, तो उस बच्चों की रनिंग में या स्टाफ की मौजूदगी में फिर तो मेरे ख्याल में शायद कुछ ऐसा हादसा होता कि लाजमी याददाश्त प्रॉब्लम करती। आपकी क्या, आप यहाँ पर क्या है? मैं एज HST टीचर हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? हमारे पास तकरीबन 250-300 बच्चे होते हैं। 250-300 बच्चियाँ होती हैं? जी जी। इसमें हमारे पास प्री प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट है, तो KG क्लास के हिसाब से भी जो अर्ली एज जो समझ सकते हैं वो भी है। अब उन बच्चों का तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कि कैसा हो सकता है छोटे बच्चों का हिसाब किताब। ठीक, बिल्कुल देख लें, ये इस स्कूल की टीचर हैं। 250-300 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी से लेके फिर बागे बड़ी क्लास तक। और इनका यही कहना है कि पहले ये तमाम दरख्त भी जल गए थे जब इससे पहले कुछ साल पहले यहाँ पर यही हादसा हुआ था, लेकिन उस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया था। तो हाँ बिल्कुल नज़ीर, आपने हमें अपडेट किया 250 से 300 की तादाद का यहाँ पर स्कूल मौजूद था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था। बच्चियां यहाँ पर, खुशकिस्मती ये है कि आम तातील थी और बच्चियां यहाँ पर नहीं थी। अगर होती तो बहुत शुक्रिया नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आप ये देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, बच्चियां मौजूद नहीं थी, क्योंकि 20 कदम इस जो पटाखों का गोदाम था, इससे 20 कदम की दूरी पर वो स्कूल मौजूद था। छतों पर सुराख थे, लेंटर्स फटे हुए थे, खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे। बताया जा रहा है कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 किलो के इर्द गिर्द यहाँ पर ये जो मवाद था, एक्सप्लोसिव मवाद था, ये मौजूद था। अल्लाह का शुक्र है कि उसका उस दिन यहाँ पर तातील थी, कल के दिन, वरना जितना जोरदार धमाका था, जितनी उसकी गूंज थी, जो गरज थी, अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। जिम्मेदारान कौन है, गफलत किसकी है, इसका तयन किया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये जो गोदाम है वो अब से कायम नहीं है, तो बड़े लंबे अरसे से कायम है, तो जी